وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया उम्मत की निगहबान खुदा तुमको बनाया उम्मत की निगहबान खुदा तुमको बनाया या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना मुद्दत से मेरा दिल में तमन्ना ये मदीना मुद्दत से मेरा दिल में तमन्ना ये मदीना तू मर्द मुसलमान हो तू मर्द मुसलमान तू मर्द मुसलमान हो तू मर्द मुसलमान एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐ सैयद आलम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं कैसे के मानंद नहीं आशिक लैला मैं कैसे के मानंद नहीं आशिक लैला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना ये जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला ये जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला तकबीर में कलमा में नमाजों में अज़ा में तकबीर में कलमा में नमाजों में अज़ा में है
नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद, है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। कुल्फत में बराबर के वफा हो के सफा हो, कुल्फत में बराबर के वफा हो के सफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। दुनिया हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। इखलास से कुर्बानी कराए मर्द मुसलमान, इखलास से कुर्बानी कराए मर्द मुसलमान, तुम शौक से कुर्बानी कराए बंदाए रहमान, तुम शौक से कुर्बानी कराए बंदाए रहमान। ए हुक्म खुदा सूरह कौसर में दिया है, ए हुक्म खुदा सूरह कौसर में दिया है, ये सुन्नत है इब्राहीम की कुदरत रहमान, ये सुन्नत है इब्राहीम की कुदरत रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बुल आलमीনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে দ্বীনের নিসবতে, দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে, কোরআন কারীমের নিসবতে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম জুমায় আমাদেরকে রব্বুল আলামিনের ঘরে আসবার বসবার তৌফিক দান করলেন, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের মতো অনেক মানুষ ছিল, রব্বুল আলামিন তাদের থেকে যাচাই করে বাছাই করে মহব্বত করে ভালোবেসে রব্বুল আলামিনের ঘরে সর্বপ্রথম আমাদেরকে হাজিরা দেওয়ার তৌফিক দিলেন, আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। এটা হলো আরবি রবিউল আউয়াল মাস, আর আজকে রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম জুমা। এই রবিউল আউয়াল মাসে রব্বুল আলামিন আমার আপনার নবীকে দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছেন, পাঠাইছেন। কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় যে রবিউল আউয়াল মাসে রব্বুল আলামিন আমার আপনার নবীকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন। আবার এই রবিউল আউয়াল মাসে রব্বুল আলামিন আমার আপনার নবীকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার আগে দুনিয়ার মধ্যে এরকম অবস্থা ছিল, জাহিলি যুগ ছিল। জাহিলি যুগের অবস্থা অনেক খারাপ ছিল, অনেক করুণ ছিল। ওই যুগের মধ্যে এরকম ভাবে মানুষের উপর অনেক অত্যাচার করা হইত, মানুষের উপর অনেক জুলুম করা হইত, নির্যাতন করা হইত, এরকম ভাবে রক্তাক্ত বেশি হইত। অর্থাৎ রব্বুল আলামিনের সাথে শুধু সব সময় নাফরমানিতে ওরা লেগে থাকত। জাহিলি যুগের অবস্থা কিরকম ছিল, কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় যে জাহিলি যুগের 5টা সমস্যা বেশি ছিল। ওই সময় 5টা কাজ বেশি বেশি করে জাহিলি যুগের মানুষরা করত। 1 নম্বর কাজ হলো ওই সময় তারা রব্বুল আলামিনের সাথে শিরক করত। নামাজ কি জিনিস, রোজা কি জিনিস, জাহিলি যুগের মানুষরা এগুলো চিনত না। সবসময় শুধু রব্বুল আলামিনের সাথে শিরক করত, রব্বুল আলামিনের সাথে শরীক করত। 2 নম্বর হলো ওরা ধূমপান করত, মদ নেশা সব সময় এগুলোর মধ্যে লিপ্ত থাকত। 3 নম্বর হলো তারা মারামারি কাটাকাটি রক্তাক্তের মধ্যে সব সময় ব্যস্ত থাকত। 4 নম্বর হলো ওরা সুদের ব্যবসা করত। 5 নম্বর একটা খারাপ কাজ হলো যখন মেয়ে সন্তান হতো, জাহিলি যুগের মধ্যে যখন মেয়ে সন্তান হতো তারা জিন্দা দাফন করে ফেলত। তারা মনে করত যে আমাদের যদি ছেলে সন্তান হয়, ছেলে হয়, তারা আমাদেরকে বড় করে কাজ করে খাওয়াবে, আমাদের সংসারের দায়িত্ব আমাদের ছেলেরা নিবে। কিন্তু মেয়ে হলে আমাদের অনেক লস, তাদেরকে আমাদের খাওয়া লাগবে, এরকম ভাবে বড় হইলে বিবাহ শাদী দেওয়া লাগবে, অনেক টাকা খরচ হবে।
তো জাহেলি যুগের মধ্যে একটা সিস্টেম ছিল, নিয়ম ছিল, যে মায়ের গর্ভ থেকে যখন মেয়ে সন্তান দুনিয়ার মধ্যে আগমন করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে চিন্তা দাফন করে ফেলত। তো রব্বুল আলামিন ওই সময়ে জাহেলি যুগে আমার আপনার নবীকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন। ওই জাহেলি যুগের মানুষের সামনে রব্বুল আলামিন যখন আমার নবীকে পাঠালেন, আমার নবী ওদের মাঝে কোরআনের কথা বলে, হাদিসের কথা বলে, দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে ওদেরকে এত দামি বানিয়ে ফেলছেন। কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় যে কিয়ামত পর্যন্ত ওদের মতো আর ভালো মানুষ কখনো আসবে না। ওরা অনেক খারাপ মানুষ ছিল, জাহেলি যুগের মানুষরা অনেক খারাপ মানুষ ছিল। কিন্তু রব্বুল আলামিন ওই জাহেলি যুগে আমার আপনার নবীকে পাঠিয়ে রব্বুল আলামিন জানিয়ে দিলেন যে জাহেলি যুগের মানুষরা আমার রাসূলের দ্বীনের কথা শুনে, রাসূলের কোরআনের কথা শুনে এতটা ভালো হয়ে গেছে যে ওদের মতো মানুষ কখনো আর কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না, হবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, হে নবী আমি আপনাকে দুনিয়ার মধ্যে রহমত হিসেবে পাঠাইছি। আপনি মানুষের জন্য রহমত, আপনি জিন জাতির জন্য রহমত, এভাবে আপনি উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য রহমত, আপনি সব কিছুর জন্য রহমত, পশু পাখি সব কিছুর জন্য আপনি রহমত। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে আমি যখন আমার নবীকে পাঠাইছি দুনিয়ার মধ্যে, নবীকে আমি রহমত হিসেবে পাঠাইছি, নাজাতের জন্য পাঠাইছি, মাগফিরাতের জন্য পাঠাইছি। আমার নবীর কথা শুনে যারা চলবে, আমার নবীর কথা শুনে যারা যাদের জিন্দেগিটা চালাবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আমি বিনা হিসাবে তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে ফয়সালা করব, জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাইব। এরকম একজন নবী পেয়েছি আমরা, যিনার সুপারিশে রব্বুল আলামিন কাল কিয়ামতের ময়দানে বিচার দিনের কাজ শুরু করবেন। এরকম একজন নবী পাইছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আদম থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পর্যন্ত যত নবী দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন, সমস্ত নবীদের থেকে আমার আপনার নবীর সম্মান অনেক বেশি। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সম্মান যদি একত্র করা হয়, আমার আপনার নবীর সম্মান যদি একত্র করা হয়, আমার নবীর সম্মানই বেশি হবে। এরকম একজন নবী পাইয়া আমরা নবীর কোনো কদর করি না, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতগুলো ঠিকমতো আদায় করি না। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যে আমি 12 রবিউল আউয়াল অর্থাৎ এই মাসে আমার মায়ের নবী, প্রাণের নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি পাঠাইছি দুনিয়ার মধ্যে। আর নবীজি গিয়ে দিনের মধ্যে গিয়ে মানুষদের মধ্যে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন, কোরআনের দাওয়াত দিয়েছেন। এই নবী দিনের দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক মুজাহাদা, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। যে নবীর শরীরে মশা মাছি বসা হারাম ছিল, ওই নবীর শরীরে কাফের বেঈমান মুশরিকরা রক্ত বাহির করে ফেলছে মারতে মারতে। উহুদের জমিনে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাকে শুধু অনুমতি দেন, শুধু অনুমতি দিবেন, আর আমি কাফের বেঈমান মুশরিকদেরকে মাটি জমিনটা উল্টে আমি তাদেরকে দাফন করে ফেলবো। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে, ভাই জিবরাইল এদেরকে যদি তুমি দাফন করে দাও তাহলে আমি দিন কাদের মাঝে পৌঁছাবো, কোরআনের দাওয়াত আমি কাদেরকে দিব? আল্লাহ রাসূল এত মায়া করতেন, মহব্বত করতেন মানুষদেরকে। যদিও তিনি উনি কাফের ছিলেন, বেঈমান ছিলেন, মুশরিক ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন রাসূল সব কিছুর জন্য রহমত, রাসূল সব কিছুর জন্য রহমত, মানুষের জন্য রহমত, পশু পাখি সব কিছুর জন্য রহমত। তো জাহেলি যুগের মধ্যে একটা ঘটনা পাওয়া যায়, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ছাত্ররা খুব খেয়াল দিয়ে একটু শুনি। উনি আল্লাহ রাসূলের একজন সাহাবী ছিলেন, দাহিয়া কালবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। উনি মুসলমান হওয়ার পরে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আয়েশা বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ মানুষ যদি গুনাহ করে রব্বুল আলামিন কি মানুষকে মাফ করে দেয়? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে, হ্যাঁ মানুষ যত বড় গুনাহ করুক রব্বুল আলামিন মানুষদেরকে মাফ করে দেয়। মানুষ যদি গুনাহ করে থাকে, তওবা করে, আর ওই তওবা যদি রব্বুল আলামিনের কাছে কবুল হয়ে যায়,
তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। তখন দাহিয়া কালবি কাঁদতেছে আর বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তো আপনার একজন সাহাবী, আমি তো মুসলমান হয়েছি। আমার খুব ভয় হয় আমার জীবনের মধ্যে, জাহিলি যুগের মধ্যে আমি অনেক বড় একটা গুনাহ করে ফেলছি, রব্বুল আলামিন জানি আমাকে ক্ষমা করবেন কিনা। তখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে, তুমি তো এখন মুসলমান হয়ে গেছো, আর মুসলমান হওয়ার পরে রব্বুল আলামিন বলেন, যে ব্যক্তি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়। তবে জাহিলি যুগে তুমি এরকম কি কাজ করছো, এরকম কি নাফরমানি করছো রব্বুল আলামিনের সাথে আমাকে একটু বলো। আল্লাহ রাসূলের সাহাবী দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জাহিলি যুগে তো একটা সিস্টেম ছিল, নিয়ম ছিল, যে ওই সময় ছেলে সন্তান হলে ওনাকে সুন্দরভাবে আদর করে বড় করতো, আর যখন মেয়ে কন্যা হতো, মেয়ে সন্তান হতো, তখন সঙ্গে সঙ্গে জীবিত তাকে দাফন করে ফেলতো। আমি দাহিয়া কালবি আমার হাতে অনেক মেয়েকে হত্যা করে ফেলছি, অনেক দাফন এরকম ভাবে জীবিত মেয়েকে আমি মাটি চেপে মেরে ফেলছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, একদিন আমার সাথে যে ঘটনা ঘটলো ওটা হলো, একদিন আমি একটা ব্যবসা করার জন্য একটা দেশে গিয়েছিলাম। ব্যবসা করার আগ মুহূর্তে আমি যখন ওখানে সফর করবো, আমি আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখতেছি আমার স্ত্রী গর্ভবতী। তো আমি আমার স্ত্রীকে নসিহত করলাম, স্ত্রী, তোমার গর্ভের মধ্যে, পেটের মধ্যে যদি ছেলে সন্তান হয় তাহলে তাকে সুন্দরভাবে আদর করে বড় করবা, আর যদি মেয়ে সন্তান হয় তাকে সঙ্গে সঙ্গে দাফন করে ফেলবা। দাহিয়া কালবি ওনার বিবেকে এই কথা বলে উনি ওনার ব্যবসার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। অনেক বছর পর রব্বুল আলামিন দাহিয়া কালবির ঘরে, ওনার স্ত্রীর ঘরে একটা মেয়ে সন্তান দান করলেন, অনেক সুন্দর। তো দাহিয়া কালবির স্ত্রী বলতেছে, আমি যখন আমার মেয়ের দিকে তাকালাম, আমি দেখতেছি আমার মেয়ে অনেক সুন্দর, এজন্য আমি একটা সুন্দর নাম রাখলাম জামিলা। জামিলা অর্থ হলো অনেক সুন্দরী। আমি এই জন্য আমার মেয়ের জন্য একটা, যেহেতু আমার মেয়ে সুন্দর, এর জন্য সুন্দর একটা নাম রাখলাম জামিলা। তো আমার মেয়ে যখন আস্তে আস্তে বড় হইতে হইতে 4 বছর হলো, এদিক দিয়ে একদিন আমার স্বামী দাহিয়া কালবি ঘরের মধ্যে আসলো, বাড়িতে আসলো ব্যবসা শেষ করে। আমার স্বামী যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো, সঙ্গে সঙ্গে আমার মেয়ে তার বাবাকে জড়িয়ে অনেক আদর এরকম ভাবে আহ্লাদ করা লাগলো, অনেক মহাব্বত করতেছে, ভালোবাসতেছে। দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলকে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মেয়ে যখন আমাকে এরকম ভাবে ধরলো, মহাব্বত করতেছে, ভালোবাসতেছে, আমার দিলটা নরম হয়ে গেল। আমি আমার বিবিকে বলতেছি, বিবি, এই মেয়েটা কি? বিবি বলতেছেন, স্বামী, এটা হলো আপনার মেয়ে জামিলা। দাহিয়া কালবি বলতেছে, আমি তো তোমাকে বলে গিয়েছি যদি মেয়ে সন্তান হয় তুমি সঙ্গে সঙ্গে দাফন করে ফেলবা জীবিত, তুমি কেন তাকে মারলা না? ওনার মেয়ে বলতেছে, স্বামী, কি বলেন আপনি? তার চেহারার দিকে একটু তাকিয়ে দেখেন, তার চেহারাটা কত সুন্দর। রব্বুল আলামিন আমাদের ঘরে কি সুন্দর একটা মেয়ে দান করেছে, এটা আমরা কিভাবে মারব? দাহিয়া কালবি কথাটা শোনার পরে ওনার দিলটা নরম হয়ে গেল। ওনার দিলের মধ্যে এরকম খারাপ কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা, মারার কোনো ইচ্ছা আসলো না। কিন্তু উনি যখন বাজারের মধ্যে যায়, এরকম ভাবে কাফের বেঈমান মুশরিকদের সাথে দেখা করে, ওনারা বলতেছে, দাহিয়া, তুমি তো তোমার নিজ হাতে অনেক মেয়েকে দাফন করে ফেলছো, এখন শুনতেছি তোমার নাকি একটা মেয়ে হয়েছে, তুমি তাকে দাফন করো না, মারো না, কারণ কি? জাহিলি যুগের একটা সিস্টেম ছিল, যখন মেয়ে সন্তান হইতো তাকে সঙ্গে সঙ্গে জীবিত দাফন করে ফেলতো। তো দাহিয়া কালবি বলতেছে, ঠিকই তো, আমি আমার নিজ হাতে অনেক মেয়েকে জীবিত দাফন করে ফেলছি, কিন্তু আমি যদি আমার মেয়েকে যদি দাফন না করি, না মেরে ফেলি, তাহলে তো কাফের বেঈমান মুশরিকরা, আবু লাহাব, উতবা, সাইবা আমাকে অনেক খারাপ জানবে। উনি তখন কাফেরদের একজন লিডার ছিলেন। তখন উনি ওনার বাড়িতে এসে বলতেছেন, বিবি, আমার মেয়েটাকে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে দাও, আমরা জামিলার নানার বাড়িতে যাব। জামিলার মা শুনে তো অনেক খুশি যে আমার স্বামী তো অনেক মেয়েকে জীবিত দাফন করে ফেলছে, এখন নাকি ওনার মনটা মনে হয় নরম হয়ে গেছে, উনি ওনার মেয়েকে নিয়ে নানার বাড়িতে বেড়াইতে যাবে। জামিলার মা ওনাকে সুন্দর করে গোসল করিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে ওনার বাবার সাথে দিয়ে দিল। দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কান্না করতেছে আর বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি যখন আমার মেয়েকে নিয়ে নানার বাড়ির কথা বলে যখন রওনা করলাম,
আমি হাঁটতে হাঁটতে মরুভূমির মধ্যে বাজারের মধ্যে যখন রওনা করলাম, আমার 4 বছর মেয়ে বলতেছেন, বাবা আমি তো নানার বাড়িতে অনেক গিয়েছি, নানার বাড়ির রাস্তা তো এটা নয়। তখন দাদিয়া গাবি বলতেছেন, বাবা বাগানের মাঝখানে বড় একটা মেলা হয়, এখান থেকে কিছু মাল সাবানা নিয়ে আমরা তোমার নানার বাড়িতে যাবো চলো। ছোট্ট মেয়ে তো অনেক বোঝে না, বাবার সাথে যখন রওনা করলো, দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলকে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা যখন বাগানের মাঝখানে গেলাম, আমি সব সময় যে জায়গার মধ্যে মেয়ে মানুষদেরকে দাফন করতাম ওই জায়গার মধ্যে গেলাম। ওখানে গিয়ে আমি কোদালটা নিলাম এবং আমার আসবাবপত্র যা ছিল সব কিছু নিলাম। এগুলা নিয়ে যখন বাগানের মাঝখানে এরকম মরুভূমির মাঝখানে যখন বড় গর্ত করতেছিলাম, আমার মেয়ে জামিল আমাকে বলতেছেন, বাবা তুমি কি করতেছো? আমরা তো যাবো নানার বাড়িতে, তুমি কেন এই জঙ্গলের মধ্যে বড় গর্ত করতেছো, কারণ কি? তখন বাবা বলতেছেন, জামিলা তুমি দাঁড়িয়ে থাকো, কিছুক্ষণ পর বুঝবে আমি কি জন্য গর্ত করতেছি। তখন দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কান্না করতেছি আর রাসূলকে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যখন গর্ত করতেছিলাম আমার শরীর থেকে ঘাম বাইর হইতেছে, এরকম ভাবে মাটি যখন আমার শরীরের মধ্যে লাগতেছে, আমার এই ছোট্ট মেয়ে জামিলা আমার ঘাম গুলা মুছে দিতেছে, আমার শরীর থেকে বালুগুলা ফালিয়ে দিতেছে, তখনও আমার অন্তরের মধ্যে মায়া লাগতেছে মেয়ের জন্য। কিন্তু আমি কি করব, তখনকার তো নিয়ম এরকম ছিল, যার মেয়ে হইতো মানুষরা তাকে অনেক খারাপ মনে করত, এই জন্য খারাপের দিকে তাকিয়ে আমি আমার নিজ মেয়েকে এই অবস্থা করতেছিলাম। দাহিয়া কালবি বলতেছে যে যখন আমি গর্ত করা শেষ হয়ে গেল, তখন আমার মেয়েকে আমি ডাক দিলাম, জামিলা এখানে আসো, দেখো গর্তের মধ্যে কি একটা দেখা যায়। আমার মেয়ে যখন গর্তের পাশাপাশি আসলো, গর্তের কাছে আসলো, আমি আমার মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফালিয়ে দিলাম। আমার মেয়ে অনেক কান্নাকাটি করা শুরু করে দিল আর বলতেছেন, বাবা আপনি আমাকে মাফ করে দেন, আপনি যে কারণে আমাকে মারতেছেন আপনি আমাকে মাফ করে দেন, গর্ত থেকে উঠিয়ে দেন। আমি এরকম একটা গ্রামের মধ্যে চলে যাব, দেশের মধ্যে চলে যাব, যে দেশের মধ্যে আপনাকে কেউ চিনে না, আপনি কাদেরকে চিনেন না, এরকম এক দেশের মধ্যে চলে যাব যেখানে গেলে আপনার মান সম্মান ইজ্জত থাকবে, নষ্ট হবে না। দাহিয়া কালবির অন্তরটা এরকম শক্ত হয়ে গেল, উনি ওনার মেয়েকে গর্তের মধ্যে ফালিয়ে মাটি দিতেছেন আর পাথর মেরে 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 এক পর্যায়ে জামিলাকে হত্যা করে ফেলছেন। জামিলার জবান দিয়ে একটা কথাই আসতেছে, বাবা আমাকে মেরো না, বাবা আমাকে মেরো না, আপনি আমাকে মাফ করে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন, আমি এরকম একটা জায়গার মধ্যে চলে যাব যে জায়গার মধ্যে কেউ আপনাকে চিনে না, আপনি কাউকে চিনেন না। কিন্তু দাহিয়া কালবি তো ওই সময় কাফের ছিল, মন অনেক শক্ত ছিল। উনি বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মেয়ে অনেক কান্নাকাটি করতেছিল, কিন্তু আমার দিলটা একটু নরম হয় না। আমি তখন তাকে দাফন করি, এরকম ভাবে পাথর মেরে মেরে হত্যা করতে করতে আমি তাকে মেরে দিচ্ছি। মেরে যখন আমি চলে আসছি, রাসূল আমি একটা আওয়াজই শুনতে পাই। আমি তো বাজারে যাই, আমি যখন এরকম ভাবে ঘরে যাই, বাড়িতে যাই, যেভাবে যেখানে যাই, আমার কানের মধ্যে একটা আওয়াজই আসে, বাবা আমাকে মেরো না, বাবা আমাকে মেরো না। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার খুব ভয় হয়, আমি আমার নিজ মেয়েকে নিজ হাতে হত্যা করে ফেলছি, রব্বুল আলামিন আমাকে মাফ করবেন কিনা। আল্লাহ রাসূল যখন পুরো ঘটনাটা শুনলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের সামনে কান্না করতে করতে বেহুশ হয়ে গেলেন। হুশে আসার পর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাহিয়া কালবিকে বলতেছেন, হে দাহিয়া কালবি, যখন তুমি তোমার মেয়েকে দাফন করলা, নিজ হাতে কবর দিলে, তোমার কি একটু মায়া লাগে না? দাহিয়া কালবি বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার খুব মায়া লেগেছিল, কিন্তু আমি কাফেরদের সামনে কিভাবে মুখ দেখাবো? আমি তো আমার নিজ হাতে অনেক মেয়েকে হত্যা করে ফেলছি, আমার কোনো কষ্ট লাগে না। আমি যখন আমার আপন মেয়েকে জামিলাকে যখন হত্যা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি এখন থাকতে পারতেছি না, আমার কানের মধ্যে শুধু একটা আওয়াজই আসে, বাবা তুমি আমাকে মেরো না। আল্লাহ রাসূল বলতেছে, তুমি এখন তো মুসলমান হয়ে গেছো, তুমি রব্বুল আলামিনের কাছে ক্ষমা চাও, রব্বুল আলামিন তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। উনি রব্বুল আলামিনের কাছে অনেক তওবা করলেন, রব্বুল আলামিন ওনাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং উনি রাসূলের হাতে হাত দিয়ে মুসলমান হয়ে গেল। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম সময় দুনিয়ার মধ্যে আসলেন যখন কাফের বেঈমান মুশরিক অনেক খারাপ ছিল, ওরা এরকম ভাবে মানুষদের উপর অনেক নির্যাতন করত, মানুষকে অনেক কষ্ট দিত।
রব্বুল আলামিন ওই সময় আমার আপনার নবীকে পাঠিয়ে ওদেরকে এরকম ভাবে দামি বানাইছেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের মাঝে এরকম ভাবে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন যে তারা অনেক দামি হয়ে গেল। যারা রাসূলের হাতে হাত দিয়েছে তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যারা ওই যুগে রাসূলের কথা শুনে নাই, রাসূল ওদেরকে দিনের দাওয়াত দিয়েছে, এরা গ্রহণ করে নাই, তো আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন তাদের জন্য আজীবন জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তো আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন যে যখন তোমরা এরকম ভাবে দিনের কোনো দাওয়াতের কথা শুনবা, কোরআনের কোনো কথা শুনবা, হাদিসের কোনো কথা শুনবা, তোমরা এগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবা এবং আমলের নিয়তে শুনবা। তো এটা হলো রবিউল আউয়াল মাস। এই মাসেই রব্বুল আলামিন আমার আপনার নবীকে দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসে এসে রব্বুল আলামিন রাসূলকে পাঠাইছেন। রাসূল শুধু রব্বুল আলামিনের কাজ করার জন্য দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছেন, অন্য কিছুর জন্য আগমন করেন নাই। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন যে ব্যক্তি রাসূলকে মহব্বত করবে, ভালোবাসবে, রাসূলের কথা শুনবে, ওই ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে দামি হয়ে যাবে। এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি, এখন তো রাসূল নাই, এখন আমরা কাদেরকে মহব্বত করবো, কাদেরকে ভালোবাসবো? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলে গেছেন, হে আমার সাহাবায়ে কেরাম, আমি তো এখন তোমাদের মাঝে দিনের কথা বলতেছি, কোরআনের কথা বলতেছি, আমি তো এক সময় থাকবো না, তোমরা থাকবে, তোমরা মানুষকে দিনের কথা বলবা, তোমরা মানুষকে কোরআনের কথা বলবা। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলকে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা তো এক সময় থাকবো না, কারা দিনের কথা বলবে, কোরআনের কথা বলবে? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে, সাহাবায়ে কেরামদের পরে তবে তাবিন কথা বলবে, কোরআনের দাওয়াত দিবে। এভাবে আস্তে আস্তে আমার উম্মত যখন আসবে, উম্মতের মধ্যে রব্বুল আলামিন একদল পাঠাইবেন, আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, ওরা হবে আমার ওয়ারিস উলামায়ে কেরাম। ওরা তখন দ্বীনের দাওয়াত উম্মতের কাছে পৌঁছাইবে ঘরে ঘরে। এরকম ভাবে আখেরি জামানার মধ্যে পুকুরের মাছ ওঠের পাবে যে কোরআনের দাওয়াত চলে, এরকম ভাবে জঙ্গলার পশু পাখি সবার কানে কানে দিনের দাওয়াত পৌঁছে দিবে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন যে আমি থাকবো না, সাহাবায়ে কেরাম থাকবে না, তবে তাবিন কেউ যখন থাকবে না, উলামায়ে কেরাম থাকবে। ওরা মানুষের মাঝে দিনের দাওয়াত দিবে, ওরা মানুষকে কোরআনের কথা বলবে, হাদিসের কথা বলবে। এখন দেখা যায় যে যখন রবিউল আউয়াল মাস আসে, এই মাসে যেরকম ভাবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছেন, আবার এই মাসের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূলকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছেন। তো রবিউল আউয়াল মাস আসলে 12 তারিখ যখন হয়, 12 রবিউল আউয়াল, এই মাস আসলে, এই দিনটা আসলে কিছু মুসলমান ভাই আছে, ওরা এরকম ভাবে মিলাদের আয়োজন করে, এরকম ভাবে দোয়ার আয়োজন করে, অথচ ওদের মাথার মধ্যে কোনো কিছুই নাই, ওরা এটাও ভাবে না এই মাসে যেরকম ভাবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে আগমন করছেন, এটা যেরকম ভাবে আনন্দের মাস, আবার এই মাসে তো রব্বুল আলামিন রাসূলকে নিয়ে গেছেন, এটা তো আবার রাসূলের জন্য দুঃখ। এইরকম ভাবে যারা রাসূলকে মহব্বত করে তাদের জন্য দুঃখ করার মাস, অথচ ওরা একটাই শুধু যে একটার উপর তারা অটল আছে, যে মাসে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে আগমন করছে, এই খুশিটাই তারা শুধু আদায় করে পালন করে। কিন্তু রাসূল যে এই দিনে 12 রবিউল আউয়ালে, ওরা যে রাসূল যে এই দিনে দুনিয়া থেকে চলে গেছে, এটার কোনো দুঃখ কষ্ট ওদের মাঝে নাই। ওরা নামাজ পড়ে না ঠিক মতো, এরকম ভাবে রোজা রাখে না, অন্যান্য ইবাদত বন্ধুগুলা খুদা আদায় করে না, কিন্তু রবিউল আউয়াল মাস আসলে ওদের মধ্যে রাসূলের প্রেম শুরু হয়ে যায়, ওদের মধ্যে এরকম ভাবে রাসূলের জন্য মায়া মহব্বত শুরু হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ রাসূল বলেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত গুলো সুন্দরভাবে আদায় করবে, ওই ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করবে, ভালোবাসবে। অথচ ওনার দিকে যদি তাকানো হয়, রাসূলের কোন সুন্নতি ওনার শরীরের মধ্যে নাই, ওনার আখলাক শরীরের মধ্যে সমস্যা। কিন্তু 12 রবিউল আউয়াল মাস আসলে ওই রাসূলের প্রতি অনেক ভালোবাসা বেড়ে যায়। অথচ রাসূল বলেন, এই ভালোবাসা দিয়ে কোনো লাভ নাই, যে ভালোবাসা আমি রাসূলকে কষ্ট দেয়। যারা 12 রবিউল আউয়াল আসলে এরকম ভাবে মাইক দিয়ে মিলাদের আয়োজন করে, দোয়ার আয়োজন করে, ওদের দিকে আপনি তাকিয়ে দেখেন, ওদের হালতটা যদি দেখা হয়, ওদের জীবনের মধ্যে নামাজের খোঁজ খবর নাই, ওদের এরকম ভাবে জীবনের মধ্যে ইবাদত বন্দেগীর খবর নাই, রাসূলের সুন্নতের খবর নাই,
কিন্তু একটা দিনে ওরা এরকম মহাব্বত করতে চায়, রাসূলকে ভালোবাসতে চায়, ওরা বুঝাইতে চায় আমরা আশিক রাসূল, আমরা রাসূলকে অনেক মহাব্বত করে ভালোবাসি। অথচ আল্লাহ রাসূল বলেন, একদিন তুমি দোয়া করলা, মাইক বাজাইলা, দোয়া পিটলা, এই একদিনের ভালোবাসা কোনো কাজে হবে না। তুমি সব সময় আমি রাসূলকে ভালোবাসতে হবে। রবিউল আউয়াল মাস আসলে আমি রাসূলকে যেভাবে ভালোবাসো, আর রবিউল আউয়ালের দিন আসলে আমি রাসূলকে যেভাবে ভালোবাসো, পুরা বছর, পুরা দিন, পুরা মাস আমি রাসূলকে যেভাবে ভালোবাসতে হবে, মহাব্বত করতে হবে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আমি নবীকে দুনিয়ার মধ্যে রহমত স্বরূপ পাঠাইছি। নবী মানুষের জন্য রহমত। নবী এরকম ভাবে পশু পাখি জীব জিন জাতি সব কিছুর জন্য নবী রহমত। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ওই নবীর উম্মত হিসাবে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন। ওই নবীর উম্মত হিসাবে রব্বুল আলামিন পাঠিয়ে বলছেন যে আমি তোমাদেরকে ইবাদত করার জন্য, বندگی করার জন্য রাসূল যেই কাজ তোমাদের সামনে রেখে গেছেন, ওই কাজগুলো ঠিক মতো আদায় করার জন্য তোমাদেরকে আমি দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছি। তোমরা যদি এই কাজগুলো সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসতে পারো, আমি তোমাদেরকে জান্নাত দেব। আর যদি কাজগুলো সুন্দরভাবে আদায় না করো, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার আপনার নবীকে এই কাজগুলো দিয়ে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছে।